وقار علم عباسی. وقار علم عباسی. ماشاء اللہ آپ سنے ہیں کہ اس سال آپ جیت گئے. جی الحمدللہ. بڑی خوشی کی بات. اللہ کے فضل و کرم. کس سیٹ پہ آپ جیتے ہیں؟ جنرل سیکرٹری کراچی. جنرل سیکرٹری. اچھا آپ کیا کہتے ہیں کون سے کام آپ نے کرنا ہے, آپ نے کیا ہدف بنایا جیتنے کے بعد, کیا کیا کام کریں گے؟ دیکھیں یہاں پہ بہت سے مسئلے مسائل ہیں جس سے ہمارے ینگ لائرس کی جو ہے فائنینشیل ہمیں ان کو ٹارگیٹ کرنا ہے. یہاں جو ہے ہمارے اسپیس کے مسائل ہیں, کورٹس کے اندر وکلا کی پلیڈنگس کے مسائل ہیں, سائلوں کو جو ہے وہ جلد سے جلد انصاف فراہم کرنے کے مسائل ہیں. یہ تمام مسائل ہیں جو ہم اپنے دوستوں کی, سپورٹروں کی, سپورٹروں کی مدد سے انشاءاللہ عملی طور پر حل کریں گے. تو لوگوں کو امید ہے کہ آپ سے کہ آپ یہ کام کریں گے. دیکھیے یہ جو ووٹ ملے ہیں, جو تعداد ملی ہے, یہ لوگوں کا اعتماد ہے, یہ امید ہے جو انہوں نے مجھ پر ظاہر کی ہے, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں میں بھی جیتا ہوں, کامیاب بھی ہوں. کامیاب میں تب ہوں گا جب میں ان تمام مسائلوں کو حل کروں گا اور اپنے کمیونٹی کو سرو کروں گا. اچھا آپ کیا کہتے ہیں کون سے کام پہلے نہیں ہوئے تھے جو اب ہونے چاہیے؟ اب بہت سے میں نے آپ کو بتایا نا مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں صاف پانی پینے کا ہے, وکلا کی جو ہے ینگ وکلا کی ریٹینرشپ کے مسئلے ہیں, یہ تمام مسائل ہیں جو آج تک جو حل نہیں ہو سکے, جن کے لیے ہم نے جستجو کرنی ہے. سب سے بڑے پہلے ہم نے بار اور بینچ کے ریلیشن کو مضبوط کرنا ہے تاکہ بینچ کی بھی عزت رہے اور بار کی بھی عزت رہے. آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ناظرین کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو وکلا کمیونٹی کے بارے میں کچھ لوگوں کا کچھ سوشل میڈیا پہ مسکنسیپشن ہے کہ وکلا کا بیہیویئر, وکلا صحیح نہیں ہے, ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وکلا خدمت گار ہے اور وہ واقعی سوسائٹی کی کریم ہے. اگر آپ ان کو ایکچولی ان کی ایفرٹس کو دیکھیں تو آپ اس چیز پہ یقین کریں کہ واقعی وکیل جو ہے وہ سوسائٹی کی کریم ہے. اچھا ایک بات ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ وکیل بنو گے تو حرام کھاؤ, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وکیل کا کیا کردار ہے؟ مجھے آپ بتا دیں کہ کون سا ایسا پیشہ ہے جس میں وہ لوگ کہیں کہ وہ حلال کما سکتے ہیں. ایون مسجد کی کمیٹیوں کے معاملات آپ کے سامنے نہیں, جو اللہ کا گھر ہے یہ تو پھر بھی اللہ کے نام کا پیشہ ہے. تو یہ سب لوگوں کی کانسیپٹ ہے. وکیل جسمانی اور ذہنی دونوں محنت کر کے اپنی روٹی روزی کو حلال کرتے ہیں. اچھا وکیل کا معاشرے میں کیا کردار ہوتا ہے؟ وکیل کا معاشرے میں کردار ایک انصاف دلانے والا کردار ہوتا ہے, ایک معاشرے کو بہتر بنانے والا کردار ہوتا ہے, اور معاشرے میں جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو روکنے والا, ان کے خلاف ایک ڈھال کا کردار ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ نیو جنریشن جو ابھی بڑھ رہی ہے اس کو وکالت کی طرف آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. جتنے لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے, اچھے لوگ آئیں گے, اتنا ہی یہ معاشرے کی خدمت میں یہ پیشہ اپنا اہم کردار ادا کرے. یعنی کہ یہ ایسا چائے وائے پلا دو, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انکل جیتے ہیں یہاں پر. آجائے میڈم آجائے. انکل آپ یہ بتا سکتے ہیں ابھی کس کام کی ضرورت ہے جو پہلے لوگوں نے نہیں کیا؟ ہم آپ کو آنیسٹی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. جو پہلے آنیسٹی سے جتنا انہوں نے اپنا ٹینیئر پہلے کمپلیٹ کیا, جس طرح یہ جنرل سیکرٹری تھے, انہوں نے پوری ایمانداری سے ایڈوکیٹس کے لیے کام کیا, اس یونیفارم پرسنس کے لیے کام کیا, ہمارے بلیک کوٹ کے لیے کام کیا. ان کی وہ جو خدمات ہیں اس کے پیش نظر ہم چاہتے ہیں کہ اب بھی یہ اسی طرح کام کریں گے, اور انشاءاللہ انہوں نے پہلے بھی کیا اور اب بھی کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم سٹی کورٹ میں موجود ہیں. سٹی کورٹ میں کچھ روز قبل یہاں پر الیکشن چل رہا تھا, تو یہاں پر الیکشن ہو چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ رش ہو رہا ہے.
अस्सलाम वालेकुम। लोगों की नज़र आ रही है इतने मुकम्मल उनकी मोहब्बत उनकी मेहनत उसका नतीजा है। मेरे दोस्तों ने इस इलेक्शन में दिन और रात एक कर दिए थे, मेरी बहनें बहुत एक्टिव थी, अल्हम्दुलिल्लाह इन सब को मेरा बहुत साथ दिया है। अब अल्लाह ने जब जीत दे दी है तो मैं इन लोगों के लिए वो काम ज़रूर शुरू करूँगा जिसका मैंने शुरू से बार बार अपनी इस तरीके से कहा कि ये वाले काम है नमाज तमाम अपने नए आने वाले मुल्ला के लिए एक एक प्लॉट का बंदोबस्त करके जाऊँगा इंशाल्लाह जाते जाते पूरे साल के अंदर तमाम वकला के लिए जो है प्लाटों के लिए भी जो है काम करेंगे, साथ ही साथ नौजवान वकला जिनका एक जहरीना मसला था स्टैफिन का वो भी हल करके जाएंगे। दीगर जो उम्मीदवार जीत गए थे कराची बार में उनको भी यहाँ सिटी कोर्ट कराची में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। वकार अलम अब्बासी। वकार अलम अब्बासी, माशाल्लाह आप सुने हैं कि इस साल आप जीत जी गए, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात अल्लाह के फजल है। किस सीट पे आप जीते हैं? जनरल सेक्रेटरी कराची जनरल बार। सेक्रेटरी। अच्छा, आप क्या कहते हैं, कौन से काम आपने करने, आपने क्या हदफ बनाया जीतने के बाद, क्या क्या काम करेंगे? देखिए यहाँ पे बहुत से मसले मसाइल हैं जिससे हमारे यंग लॉयर्स की जो है फाइनेंशियल डेवलपमेंट हमें उनको टारगेट करना है। यहाँ जो है हमारे स्पेस के मसाइल हैं, कोर्ट्स के अंदर वकला की प्लीडिंग्स के मसाइल हैं, साइलों को जो है वो जल्द से जल्द इंसाफ फराहम करने के मसाइल हैं। ये तमाम मसाइल हैं जो हम अपने दोस्तों की, वोटरों की, सपोर्टरों की मदद से इंशाअल्लाह अमली तौर पर हल करेंगे। तो लोगों को उम्मीद है कि आपसे कि आप ये काम करेंगे। देखिए ये जो वोट मिले हैं, जो तादाद मिली है, ये लोगों का एतमाद है, ये उम्मीद है जो उन्होंने मुझ पर ज़ाहिर की है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं ये समझता हूँ मैं भी जीता हूँ, कामयाब भी हूँ। कामयाब मैं तब होऊंगा जब मैं इन तमाम मसाइलों को हल करूँगा और अपनी कम्युनिटी को सर्व करूँगा। अच्छा, आप क्या कहते हैं, कौन से काम पहले नहीं हुए थे जो आप होने चाहिए? अब बहुत से मैंने आपको बताया ना मसले मसाइल ऐसे हैं कि जिसमें साफ़ पानी पीने का है, वकला की जो है यंग वकला की रिटेनरशिप के मसले हैं, ये तमाम मसाइल हैं जो आज तक जो हल नहीं हो सके, जिनके लिए हमने जस्तजू करनी है। सबसे बड़े पहले हमने बार और बेंच के रिलेशन को मजबूत करना है ताकि बेंच की भी इज्जत रहे और बार की भी इज्जत रहे। आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो नाज़रीन के लिए ये पैगाम है कि जो वकला कम्युनिटी के बारे में कुछ लोगों का कुछ सोशल मीडिया पे मिसकंसेप्शन है कि वकला का बिहेवियर वकला सही नहीं है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वकला खिदमतगार है और वो वाकई सोसाइटी की करीम है। अगर आप उनको एक्चुअली उनकी एफर्ट्स को देखें तो आप इस चीज़ पे यकीन करें कि वाकई वकील जो है वो सोसाइटी की करीम। अच्छा, एक बात हमारे माशरे में आम है कि वकील बनोगे तो हराम खाओ। आप क्या कहना चाहते हैं कि वकील का क्या किरदार है? मुझे आप बता दें कि कौन सा ऐसा पेशा है जिसमें वो लोग कहें कि वो हलाल कमा सकते हैं। इवन मस्जिद की कमेटियों के मामला आपके सामने नहीं, जो अल्लाह का घर है, ये तो फिर भी अल्लाह के नाम का पेशा है। तो ये सब लोगों की कॉन्सेप्ट है। वकील जिस्मानी और ज़हनी दोनों मेहनत करके अपनी रोटी रोज़ी को हलाल कर। अच्छा, वकील का माशरे में क्या किरदार होता है? वकील का माशरे में किरदार एक इंसाफ दिलाने वाला किरदार होता है, एक माशरे को बेहतर बनाने वाला किरदार होता है और माशरे में जो बुराइयां होती हैं उनको रोकने वाला, उनके खिलाफ एक ढाल का किरदार। आप क्या कहते हैं कि न्यू जनरेशन जो अभी बढ़ रही है उसको वकालत की तरफ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जितने लोग इस फील्ड में आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, उतना ही ये मुआशरे की खिदमत में ये पेशा अपना अहम किरदार अदा करेगा। यानी कि ये ऐसा